हेलो एंड वेलकम टू द हार्दिक आईडीसी शो। आप लोगों का थर्ड एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत। तो तने જોઈને દિલ મારું ગુજરાત પોલીસમાં 13,591ની વેકન્સી। આ વખતે તો ફૂલ તૈયારી કરવી પડશે। હેલો એની કેડો મારીને ફટાફટ તૈયારી કરીએ। પણ હવે મને એક બાજુ વિચાર આવે છે કે હારું આપણે થોડું દોડીએ છે ને આપણને તો હોપ ચડી જાય છે ને આમાં તો હારું 5 કિલોમીટરની રનિંગ છે। કોક કરવું પડશે કોને ફોન કરું એક કામ કરું પેલા સાહેબ ધ્યાનમાં હતા સૂર્યા સાહેબની કોચિંગમાં ફોન કરી જોઉં એમનું શું કહેવું છે। હાલો हेलो ભરતીની તૈયારી કરો તો એડમિશન લઈ લો ભાઈ। ओके सर અને વર્ધીની ભૂખ હોય તો જ આવજો ભાઈ। डन सर કમ યાર કોચ સૂર્યા સ્ટ્રીટ ફની એન્ડ ડિસિપ્લિન। સીધા ઉભા રહો। જો બકા વર્દી સપનાઓથી નહીં પણ સંઘર્ષથી થાય છે। એના માટે અમુક ટિપ્સ હું તને આપીશ બરોબર છે એ તારે ફોલો કરવી પડશે જેથી તું ઇઝીલી 5 કિલોમીટર રનિંગ ફિનિશ કરી શકીશ। સાહેબ રેડી છું સાહેબ મારા હોપ ચડે છે પણ બહુ। તો બીડી સિગરેટ ચાલુ છે? ના સાહેબ બીડી નહીં પીતો ખાલી આપણે તાનસેન અને વિમલ ખાઉં છું સાહેબ। તો બધું બંધ કરી દેજે તાનસેન ને વિમલ બધું। ઓકે સાહેબ। શું સર હજુ ખાતો નહીં ને? આ બધું શું છે? જા પેલા બધું બહાર ફેંકી નાખ। આગો આય હજુ આગો આય આ જટ્ટિયા ચાલો કપાય। આ કાલથી કાપેલા જો આ જટ્ટિયા તારા આટલા કરાવી લેવાના છે। સાહેબ કપાઈ દે અત્યારે પૈસા નહીં સાહેબ। તો રનિંગ પહેલા એક સારું સ્ટ્રેચિંગ વોર્મ અપ આ બધું જરૂરી છે। થાય તે સ્ટ્રેચિંગ આ શું લગાવ્યું છે? હેડફોન કાઢી દે। હા હા સાહેબ સિંગમના મગજમાં હોવો જોઈએ ગીતો। આ બધું મૂકી દે યાર। ઓકે સાહેબ પાસ કરવા અલે દોડ ઉભો રહ્યો અને તો ઉભો રહેજે વાપી જાય છે। દોડજી સાહેબ સાહેબ ભાઈ આ તો તું કોસ્તીએ ફાસ્ટ દોડી જો લાકડી સાહેબ તમારું મોટિવેશન છે મારી જોડે। અને આ વખતે વર્દી જોઈએ। આ વખતે સાહેબ વર્દીની ભૂખ છે મારી વર્દી મારું સપનું છે સાહેબ। A few moments later. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take गुजरात के जोशीले नायब मुख्यमंत्री जी हर्ष संघवी जी, जो इतना जुस्सा उनके अंदर भी उनके बिहेवियर में है, उतना ही जुस्सा यहाँ के लोगों में भी। जिस जुस्से से वो काम करते हैं, इसी जुस्से से पुलिस भर्ती का उन्होंने जो ये 13,500 के करीब रिक्रूटमेंट पुलिस कांस्टेबल के लिए लाए हैं। पूरा गुजरात का युवा धन एकदम डटा हुआ है, लगा हुआ। गुजरात के जोशीले युवा जो पुलिस कांस्टेबल और PSI की रिक्रूटमेंट गुजरात सरकार में तहे दिल से सेवा देने के लिए जो एफर्ट लगा रहे, उसके लिए सबसे पहले मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जो प्रैक्टिस में इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, ऐसे सर से हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो हेलो सर, सर आपका नाम बताइए पहले। एथलेटिक कोच सूर्या नाम છે અમારું ફિઝિકલ એકેડમી સૂર્યા એક। તો સર તમે તમારા એકેડેમી વિશે કહો, અને કઈ રીતે તમે ફિઝિકલ ફિટનેસમાં જે 5 કિલોમીટરનું રનિંગ છે એ સારી રીતે કોઈ બી આખા ગુજરાતના છેવાડાનો જો કોઈ કેન્ડિડેટ હોય તો એ બી આ તમારી એકેડેમીના એક થોડી ટિપ્સનો બી લાભ લઈ શકે, તો તમે એવી કઈ ટિપ્સ આપશો તો શું આપશો સાહેબ? અત્યારે જો મારા છોકરાઓને સ્પીડ વર્કઆઉટ બધાને ચાલુ છે, તો સ્પીડ વર્કઆઉટમાં 400 મીટરની કોઈક દિવસ 8 હોય છે, 300 મીટરની 6 હોય છે। સ્પીડ એટલે બહુ સ્પીડ। પહેલાં તમારા 400 મીટર હું પહેલાં 2, 10, 12 એટલા મરાવતો હતો, અત્યારે 400 મીટર 1:10માં મારે છે, એવું બધું સ્પીડ વર્કઆઉટ આપું છું। અને અઠવાડિયામાં 2 વખત 15 રાઉન્ડ મરાવું છું, અને અઠવાડિયામાં 1 વખત ટાઈમ લેવું છું। અને સાહેબ આપણા આ એકેડેમી છે તમે કેટલા વર્ષથી સાહેબ ચલાવી રહ્યા છો? મારી એકેડમી લગભગ 10 વર્ષથી ચાલુ છે। પહેલાં હું નડિયાદમાં હતો, સ્પોર્ટ્સમેન છું અત્યારે SSGમાં જોબ કરું છું। અને આ રીતે એકેડમી પર્સનલ એકેડમી ચાલુ છે મારી। ઓકે ઓકે। તો સાહેબ જ્યારે તમારી જોડે કોઈ વિદ્યાર્થી આવે છે આ પરીક્ષાની ફિઝિકલ ફિટનેસનો પ્રશ્ન લઈને કે ભાઈ મારે હવે સાહેબ ફિટનેસમાં ધ્યાન રાખવું છે અને મારા આ રીતે 5 કિલોમીટરનો રાઉન્ડ કઈ રીતે પૂરું થાય, તો તમે એને પહેલી શું એડવાઇસ આપો છો એને? અમુક લોકો કોઈ દારૂ પીતા હોય છે, અમુક બિસ્ટોલ પીતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, એવાને એવું કે ભાઈ થોડી ઓછી કરી દો અને ધીરે ધીરે વર્કઆઉટ એને બેઝિકથી ચાલુ કરાવું છું। કઈ રીતે સ્ટેપ નાખવા, કઈ રીતે હાથ ચલાવવા, એ બધું બેઝિક સ્ટેપ શીખવાડું છું। અને ધીરે ધીરે લોંગ ચાલુ કરાવું છું, ધીરે ધીરે અમુક રેસ આપું, એ રીતે મહિનામાં તમે તૈયાર કરી નાખું। પડીકીવાળા કેસો આવતા હશે કે જેમ કે કોઈ વધારે પડતી ગુટખા ખાતો હોય, એવો કેસ બી આવે, તો સાહેબ એના વિશેનો કોઈ તમારો જો અનુભવ હોય તો તમે જણાવી શકો છો? તો સરજી અમુક તમે કોઈ ગુટખા ખાતું હોય તો આમ તો જે સ્પોર્ટ્સ કરતું હોય ને, જે પ્રેક્ટિસ કરતું હોય, ધીરે ધીરે એનું ઓછી થઈ જાય વ્યસન કરવાનું। પણ અમુક છોકરાઓ કે સર મારે રનિંગ ફાસ્ટ કરવા માટે કઈ ટેબ્લેટ લેવું, કયું કેપ્સ્યુલ લેવું, એ યુઝ કરાય નહીં। બિલકુલ સ્ટીરોઇડ નામનું ઇન્જેક્શન મારતા હોય અમુક લોકો, એ બિલકુલ મારવાથી તમને હાર્ટ એટેકની અસર થાય છે। એટલે મારી એ સલાહ એ બિલકુલ કરશો નહીં, તો તમે આગળ બહુ વધશો। ઓકે। એ જમવામાં અને ડાયટમાં કઈ રીતે ધ્યાન રાખી શકે સાહેબ? જમવામાં તો સર જે અત્યારે કોઈ મસાલાવાળું ખાવું ના જોઈએ, પછી તમે જે બહારનું વસ્તુ છે અમુક તીખું છે, તરેલું છે, એવું ના ખાવું જોઈએ। અને તમારે જ્યુસ પીવો જોઈએ, કેળાનો જ્યુસ પીવો, સરગવાનો જ્યુસ પીવો, મોસંબીનો જ્યુસ પીવો, એપલનો જ્યુસ પીવો। આ જ્યુસ પીવાથી તમારું બોડી એકદમ રિલેક્સ થાય છે। સાહેબ મારું બીજો પણ એવો પ્રશ્ન બી છે, જ્યારે કોન્સ્ટેબલ જેવી ભરતી આવતી હોય છે સાહેબ, એટલે આ નોકરી એક એવી નોકરી છે જેમાં બધું હાર્ડવર્ક છે કે બંદોબસ્ત હોય, હા તે એટલે આ મહેનતવાળી નોકરી છે, જેના માટે વિદ્યાર્થી તમારા જોડે ઉત્સુકતાથી આવે છે, બરાબર? તો એનો શું અભિપ્રાય હોય છે? કોઈ મજબૂરીથી આવતો હોય છે કે ભાઈ પોતાની ઈચ્છા શક્તિથી આવતો હોય છે? ના, મારા બધા સ્ટુડન્ટ એવું જ વિચારે કે ભાઈ મારે ખાખી પહેરવી જ છે। ઘણા લોકો તલાટીમાં હાલ જોબ કરે છે, પણ કે મારે તલાટી નોકરી નથી કરવી,
મારે પીએસઆઈ બનવું છે, પોલીસવાળો બનવું છે, એ ખાખી વર્ધી જ જોઈએ છે મારો. આવી રીતે ઉત્સુકતા આવે બધા. તો માન લો કે એવો કોઈ વિદ્યાર્થી તમારી જોડે કોઈ હોય તો તમે એને આગળ બોલાવી શકો છો, તો એની સાથે બી આપણે થોડી વાતચીત કરીએ. તલાટી સાહેબ છે? આવો. કેમ ગભરાવો છો? ઓલરેડી તલાટીમાં નોકરી છે જ આપણે. તલાટી સવારે બીજો 2-3 જણા છે પણ અત્યારે આવ્યા નથી. તો આપણી સાથે છે ભરતકુમાર. તમે ઓલરેડી તલાટીમાં હા સર્વિસ ચાલુ છે. સર્વિસ ચાલુ જ છે અને તમે પીએસઆઈ માટે પ્રિપેર કરી રહ્યા છો. એનું કઈ રીતે તમે તૈયારી કરી રહ્યા છો? અમે હાલ સૂર્યા ફિઝિકલ એકેડમીમાં જોઈન કરેલું છે. ત્યારથી મારે રનિંગમાં બી સ્પીડ આવી છે. સર અઠવાડિયામાં એકાદ વખત ટાઈમ લે છે અને સ્પ્રિન્ટમાં આવે છે. સારું એવું ડાયટનું બી અને સ્ટ્રેચિંગ ને બધી એક્સરસાઇઝનું સારું એવું. ઓકે ઓકે. તો હવે માન લો કે તમારે ડેટ તો આવી ગઈ છે. હા. કઈ ડેટ આવી છે? 9/2 આવી છે. ઓકે. તો હજુ તમે સિલેબસ તો તમે જોયેલો જ હશે. હા જોયેલો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો બી જોયેલો છે, પીએસઆઈનો બી જોયેલો છે. હા. તમારા સિલેબસને લઈને તમારે જો ભરતી પ્રક્રિયાના કાં તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની કાં તો પીએસઆઈની એના સિલેબસના લઈને જો તમારો કોઈ મુદ્દો હોય તો તમે કહી શકો છો. તો એ બી આપણે વાત આગળ રાખશું. ના એટલે હાલમાં મારા ખ્યાલ મુજબ તો યોગ્ય જ રાખે છે, કેમ કે મેથ્સ રિઝનિંગનું જે 100 માર્ક્સનું છે એમાં બી સ્ટુડન્ટ પ્રિપેરેશન કરીને સારું કરે છે. જનરલ અવેરનેસના એ સબ્જેક્ટમાં બી છોકરાઓ સારું પરફોર્મન્સ આપે છે. જેમ કે 2024ની ભરતીમાં આપણે રિઝલ્ટમાં જોયું એમ છોકરાઓએ સારું જ પરફોર્મ કર્યું હતું. અને 100 માર્ક્સનું લેખિતનું છે એના આધારે છોકરાઓને લખાણનો બી ખ્યાલ રહે છે. તો એમને પીએસઆઈમાં આગળ લખાણ કરવાનું હોય, ઉપરની કેડરમાં મોકલવાનું હોય છે, તો એમને સારો અનુભવ રહે છે એના કારણે. ઓકે. તો આ તમારો ફર્સ્ટ એટેમ્પ છે પીએસઆઈ માટે? ના અમારે સેકન્ડ એટેમ્પ છે. સેકન્ડ. તો પહેલા એટેમ્પમાં તમારે એવી શું ભૂલ પડી હતી જેથી કહો એટલે તમારે મારા લાસ્ટ એટેમ્પમાં 25 મિનિટ અને 4 સેકન્ડ થઈ ગઈ હતી. Okay. એ 4 સેકન્ડ હું છેલ્લા રાઉન્ડમાં સ્પ્રિન્ટ થોડીક ઓછી મારી શકે તો એના કારણે એટલે મેં આ વખતે પહેલથી જ ધ્યાન રાખીને એકેડમી જોઈન કરી લીધી છે. બિલકુલ. આજે જે રનિંગ હતું એમાં 24. સિવાય તમે મેન્ટલી કઈ રીતે પ્રિપેર હોય છો? મેન્ટલી એટલે હાલમાં તો ફિઝિકલ પૂરું થાય ત્યાં સુધી તો મેથ્સના કરું છું, લેક્ચર જોઉં છું અને ખોરાક અને રેસ્ટ ઉપર ધ્યાન આપું છું. બીજું તો કંઈ હાલ નથી કરતું. ઓકે ઓકે. તો સાહેબનું જરાક એવું કહેવું છે સરકારને અને પોલીસ વિભાગ ભરતી બોર્ડને પણ કે જ્યારે રિક્રુટમેન્ટની નોટિફિકેશન આવી એટલે આમ તો જે ખાખી વર્દી પહેરવા માટે જે તૈયારી કરી રહ્યા છે, જે અમુક લોકો પહેલાંથી તૈયારી કરતા હોય છે, પણ જે નોટિફિકેશન આવ્યા પછી જે વિદ્યાર્થીઓ અચાનક જાગી જશે એવો જમાવડો અને એવા યુવાનો આપણે વધારશે. તો એવા યુવાનોનો ટાઈમ ઓછો મળે છે એક સ્ટેમિના બનાવવા માટે 5 કિલોમીટરનો. તો એ જો સમયગાળો થોડો વધારે મળતો હોય તો સારું એવું. પછી જે 2021-22માં જે ભરતી પડી ખબર માર્ક્સવાળી, જે સારા ટાઈમમાં રનિંગ કરે તેમને 25 માર્ક મળતું હતું, પીએસઆઈમાં 50 માર્ક મળતું હતું. એ પાછું ચાલુ કરે સાહેબો લોકો, સરકાર ગવર્મેન્ટ, તો બહુ સારું રહે. ઓકે. તો હવે સાહેબ આગળની જે ભરતી પ્રક્રિયાઓ હતી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના પીએસઆઈની, એમાં એવું હતું કે પહેલાં લેખિત હતી અને પછી રનિંગ આવતી હતી અને હવે ઉલટો ક્રમ થઈ ગયો છે. તો એના વિશે તમે શું કહેશો સાહેબ? ના આ તો બરોબર છે. આ બરાબર છે? હા બરાબર. આ બરાબર થયું છે? હા બરોબર જ છે. ઓકે. તો થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી ફિઝિકલમાં કરાવી રહેલા સૂર્યા એકેડમીના કોચ સાથે આપણે વાત કરી, એથ્લેટિક કોચ સાથે આપણે વાત કરી અને જે એમને જેન્યુઅન જે પ્રશ્ન છે એ કહ્યો છે અને એના માટે શું ધ્યાન જે બી અપિયરિંગ કેન્ડિડેટ છે તો એ શું ધ્યાન રાખી શકે એ માટે સાહેબે જેમ વાત કરી કે સ્ટેમિના બનાવવા માટે એક તો વ્યસનથી એમને દૂર રહેવાનું છે, ખૂબ દૂર રહેવાનું છે. અંતમાં સાહેબ તમે ખાલી ગુજરાતના દરેક વિદ્યાર્થીને કંઈક એવી ટિપ્સ આપો કે જેથી દરેક વિદ્યાર્થી એનો લાભ લઈ શકે. મિત્રો, આપણે જ્યારે ટ્રેનિંગ ચાલુ કરીએ ત્યારે તમને મનમાં એવું થાય કે સારું આજે નથી કરવું, આજે ઊભું થવું નથી. આપણે અમુક ટાઈમે છોડી દેતા હોય છે, છોડશો નહીં. તમારે કમસે કમ 5 કિલોમીટર ગ્રાઉન્ડ દોડવું હાવ ઇઝી છે, પણ તમે ગ્રાઉન્ડ પકડી રાખો ત્યારે ગ્રાઉન્ડ અમુક સમય તમારે પગ દુખાય, પણ તમારા દિમાગમાં એવું વિચારો ને કે આજે સારું જશું નહીં જવું, એવું થવું ન જોઈએ. તમે ગ્રાઉન્ડ બિલકુલ પકડી રાખો. તમારે કોઈ કોચ હોય તો કોચના પાસે જઈને પ્રેક્ટિસ કરો, એક્સરસાઇઝ કરો. તમે ગ્રાઉન્ડમાં જઈને 4 રાઉન્ડ વોકિંગ કરીને તમે એક્સરસાઇઝ કરો, તમારે પગ મટી જશે અને ગ્રાઉન્ડમાં તમે અમુક ટાઈમે ધીરે ધીરે રનિંગ કરશો તમે કમ્પ્લીટ થઈ જાઓ. ગ્રાઉન્ડ છોડશો નહીં.
5 કિલોમીટર દોડવા માટે હાવ ઇઝી વસ્તુ છે, પણ તમે ગ્રાઉન્ડ છોડશો તો પાછો તમારા પગ હતા જ એવા ને એવા ભરાઈ જાય, દુખાવો થઈ જાય પાછો. એટલે તમારે ग्राउंड में आईने તમારે एक्सरसाइज करशे तो તમારા પગ एकदम रिलैक्स થઈ જાય. सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बहुत शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा. थैंक यू सो मच.